This conference will now be recorded. স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে সকলের? হ্যাঁ স্যার। ওকে, হ্যাঁ তো স্যার। সকলে একটু মাইকটা মাইকটা একটু অফ করে নাও, যখন যার প্রবলেম হবে মাইকটা অন করে জিজ্ঞেস করবে, ঠিক আছে? ওকে ওকে, সকলে একটু মাইকটা অফ করে নাও। So today we will do the stability analysis of a nonlinear system. How we can comment on the stability of a nonlinear system. Already we have done the describing function analysis. We know about the limit cycle conception, and we also know the stable and the unstable system. How we can determine the stability of a system using the conception of describing function. Now there are different types of nonlinearities in case of the nonlinear system. So first one is stability is known as, so in order to obtain the stability analysis, first we are coming to the BIBO stability. BIBO means bounded input and the bounded output. If input is bounded, the corresponding output is also bounded. A system is stable if with bounded input, the system output is also bounded, and unstable if the output is unbounded. Means a system which are having a bounded input and the bounded output, correspondingly the system is called the stable, or if our system is called unstable if input is bounded but output is unbounded. So in another stability is known as state stability. The state stability of an nonlinear system is generally known to us. Say we have an equilibrium point at x equal to 0 0. A system is called stable if all the phase trajectories are converging towards the equilibrium point when time tends to infinity, and it is unstable when it's diverging from the origin or the equilibrium point. This is called the state stability. So let us take an equilibrium point of a nonlinear system can be found by taking the first order derivative of the state variable equal to 0, x dot equal to 0. From that particular instant, the values of x, say x1, x2's values will give the equilibrium point. This is known to us. So let us take an equilibrium point is x0. Say consider equilibrium point is x0, means the value of x is equal to 0. Say origin is our equilibrium point. So equilibrium point is 0 0 point. Say so there are different types of stability we have seen here. One is called the global stability, one is called the global instability, and one is called the local stability. What is this? So if I consider a stability, it is given here that if I stability in small means it is called the local stability. Say this is an equilibrium point 0 0. So nearest region of that equilibrium point where the boundary is so small, this is generally known as the stability in small or the local stability, means the local area, local conception. Okay, so if it is a stable point, boundary which is so small nearer to the equilibrium point is known as, this one is known as local stability. Okay, so global stability is known as the stability in large. What is this? If the area of the stability is more with respect to the equilibrium point. Okay, so this stability is known as global stability. So there are two types of stability. One is called the local stability. Local মানে তোমার local area. Local area মানে এরিয়াটা খুব কম, ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টের আশেপাশে যে এরিয়াটা আছে এরিয়াটা খুব কম। আর গ্লোবাল স্টেবিলিটি মানে সেই স্টেবিলিটি যেখানে হচ্ছে এরিয়াটা অনেকটা বেশি জায়গা জুড়ে, ধরো তোমার পাড়া সেটা হচ্ছে লোকাল এরিয়া, আর তোমার এরকম 4-5টা পাড়া মিলে তোমার একটা স্টেবিলিটি। সো দিস ইজ কল্ড দ্য গ্লোবাল স্টেবিলিটি। ক্লিয়ার? বুঝা গেছে? ওকে, লোকাল এন্ড দ্য গ্লোবাল কনসেপশন মানে ধরো একটা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টের পাশে আমরা দুটো বৃত্ত এঁকেছি। একটা বৃত্ত ধরো 2 রেডিয়াসের। ওকে, ধরো আমরা যেটা আঁকি একে বোঝালে ভালো হবে। ধরো এটা একটা আমাদের ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট। ওকে, 0 0। তার পাশে আমরা ছোট্ট রেডিয়াসের বৃত্ত এঁকেছি, এর রেডিয়াসটা হচ্ছে, দিস ইজ কল্ড দ্য লোকাল স্টেবিলিটি। এই রেডিয়াসের বৃত্তটা ধরো 2। আর একটা বড় বৃত্ত এঁকেছি, যে বৃত্তটা ধরো রেডিয়াস হচ্ছে 10। সো দিস ইজ কল্ড দ্য গ্লোবাল স্টেবিলিটি। ওকে, one is called the local one is called the global one. Clear? Okay, this is conception of the local and the global stability. বুঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। Okay, so let us come another stability which is known as
Lyapunov. In order to obtain the stability of a system, Lyapunov, A.K. Lyapunov, A.M. Lyapunov has given a theorem which is known as Lyapunov stability definition. So what is the Lyapunov stability definition? So all of you just view this particular circles, means this particular picture. So here it is given that x0 point means this point is the stability of the system. Here the system has an equilibrium. So it is such as like a challenger and the answer form. Say Sumanto has given me a challenge. Okay, so Sumanto said, sir, let us take a small value, say delta value equal to 2. Let us take a small value and draw a radius. I have taken a small value and I have drawn a radius having delta value equal to 2. Clear? Now the system is called stable if all the phase trajectories, according to the Lyapunov, the system is called the stable if all the values starting from x equal to 0 within the delta region, means this region all the values are stable, means the delta neighborhood of the equilibrium state x0 will never leave the neighborhood, means it will lie in the neighborhood of the delta, it will lie within this, all the phase trajectories will be lie within that particular delta value. Means say Sumanto says this is 2 radius of circle, so it will lie within the 2 radius. This system is called the stable according to the Lyapunov definition. Everybody understood? Yes, sir. বোঝা Yes. গেছে? Yes, sir. It's a- Yes, sir. it is like হ্যাঁ, it is like a challenging and the answer from challenge and answer. সে সোহম মল্লিক আমাকে বললো স্যার একটা 3 রেডিয়াসের বৃত্ত দিন, তাহলে ডেল্টার ভ্যালুটা হচ্ছে 3 রেডিয়াস, তাহলে আমরা সেই সিস্টেমটাকে অ্যাকর্ডিং টু Lyapunov স্টেবল বলবো যদি আমরা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট থেকে ওই 3 রেডিয়াস বৃত্তের মধ্যে মানে ডেল্টা নেবারহুডের মধ্যে পুরো সমস্ত জায়গা জুড়ে সিস্টেমটা স্টেবল হয়, মানে ফেজ ট্র্যাজেক্টরি গুলি যখন t টেন্ডস টু ইনফিনিটি ভাবে এই রিজিয়নের মধ্যে কনভার্জ করবে, আর যদি ডাইভার্জ করে যায় তাহলে আনস্টেবল। ক্লিয়ার? আচ্ছা, একটা কোয়েশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো বলো বলো, এই জায়গাটা এই বলে যে মানে যে এই যে হ্যাঁ এবারে ডেল্টার মানটা যেটা বলছেন না, এটা যে কনস্ট্যান্ট, এটা মানে কি হবে, মানে কি আমাকে বের করতে হবে তার মধ্যে? না, এটার উপরে হচ্ছে তুমি ডিপেন্ড করবে এটা লোকাল স্টেবিলিটি গ্লোবাল স্টেবিলিটি। ও আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, বুঝতে ক্লিয়ার? পারলাম। ওর মধ্যে যে পয়েন্টগুলো থাকবে সেগুলো স্টেবল তো? একটা সিম্পল ইকুয়েশন হচ্ছে একটা সিস্টেমের যখন আমরা একটা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট আঁকি, সেই ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্টের দিকে যদি ফেজ ট্র্যাজেক্টরি গুলো আসে যখন t টেন্ডস টু ইনফিনিটি, সেই সিস্টেমটাকে বলা হয় স্টেবল সিস্টেম। যদি ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট থেকে ডাইভার্জ করে যায় t টেন্ডস টু ইনফিনিটি, তখন তাকে বলা হয় আনস্টেবল সিস্টেম। বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? মানে দুটো ক্ষেত্রে মাইক অফ কর, মাইক বলো বলো, দাও দাও, হ্যাঁ মাইকটা অফ করে একজন বলো, প্রীতম বলো, প্রীতম বলো। স্যার দুটো জায়গার মধ্যে মানে টি অলওয়েজ t টেন্ডস টু ইনফিনিটি স্টেবিলিটি তো নিয়মই হচ্ছে যখন t টা অসীমে যাবে মানে ইনফিনিটির দিকে যাবে তখন সিস্টেমটা স্টেবল কিনা। ক্লিয়ার? হ্যাঁ হ্যাঁ। তো যখন যদি ফেজ ট্র্যাজেক্টরি গুলো ডাইভার্জ করে চলে যায় তাকে বলবো আনস্টেবল, যদি তার দিকে আসে তাকে বলবো মানে বৃত্তের দিকে আসে তখন তাকে বলবো স্টেবল সিস্টেম অ্যাকর্ডিং টু দ্য Lyapunov, and del will be choice by the designer. Clear? to make a system stable. বোঝা গেছে? আমার মনে হয় সুমন্ত এবং প্রীতম দুজনের ডাউটটাই ক্লিয়ার হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে, তাহলে এবার আমরা যাচ্ছি অ্যানাদার, এবার একটু মাইকটা অফ করো, প্রবলেম হলে নিশ্চয়ই বলবে। ওকে, so another stability is called the asymptotic stability. What is asymptotic stability? So an equilibrium state x0 of an autonomous dynamic system is asymptotically stable if these two phenomena is satisfied. One, it is stable in the sense of Lyapunov stability, যেটা আমরা কিছুক্ষণ আগে বললাম what is Lyapunov stability, and every, এটা আমরা বলেছি every trajectory starting from the delta neighborhood of x0 converts to x0 at t tends to infinity. Okay, it in okay clear? So means যদি আমরা এটাকে Lyapunov এর অনুসারে স্টেবিলিটি বলতে পারি এবং প্রত্যেকটা ফেজ ট্র্যাজেক্টরি যখন t tends to infinity দিকে যাবে ওই x0 পয়েন্টের দিকে কনভার্জ করবে, দিস ইজ কল্ড দ্য স্টেবিলিটি অফ এ সিস্টেম। যদি দুটোর মধ্যে একটাকেও ফলো না করে দিস ইজ কল্ড দ্য ইনস্টেবিলিটি অফ দ্য সিস্টেম, এন্ড দিস ইজ দ্য জেনারেল ইকুয়েশন ফর দ্য অ্যাসিম্পটোটিক স্টেবিলিটি। স্যার একটু সেকেন্ড পয়েন্ট একটু আরেকবার মানে বলুন না, মানে একটা তো হচ্ছে Lyapunov ওই ক্রাইটেরিয়া মেইনটেইন করবে, ওটা বুঝতে পেরেছি, আরেকটা মানে এটা বুঝলাম না। আরেকটা হচ্ছে যেটা আগের দিনই বলেছিলাম যে ফেজ ট্র্যাজেক্টরি গুলো যদি ঠিক আছে কনভার্জ করে যখন t টেন্ডস টু এর দিকে মানে x ইকুয়াল টু 0 এর দিকে যদি যায় তাহলে সিস্টেমটাকে বলবো স্টেবল সিস্টেম, যদি এর থেকে দূরে চলে যায় তাকে বলবো আনস্টেবল সিস্টেম। স্বাভাবিক? ও এটা বুঝতে পারলাম। স্বাভাবিক? হ্যাঁ ক্লিয়ার? হ্যাঁ বোঝা গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ। So এবার Lyapunov has described the different parameters in order to obtain the stability of a system.
Local and global stability, we have already discussed this. Okay. For an autonomous system, an equilibrium state is stable in local sense if satisfy the Lyapunov stability and asymptotic stability for a small neighborhood of the equilibrium point, that is delta is small. When the delta value, when the region includes the entire state space, means the delta tending to infinity, the equilibrium state is known as global in sense, mean local and the global stability আমরা বলেছি. So now we will know the stability analysis using the Lyapunov method. Lyapunov have given two types of method. One is called the indirect method, the first method, and another is called the direct method. Before approaching to the Lyapunov stability, we have to know something about the matrices. Say we have to দেখা যাচ্ছে সকলের? Hello. So let us, we have to discuss about the positive definite, positive semi-definite, positive negative definite, negative semi-definite, and indefinite matrix. Matrix or a function. Let us, we have taken a matrix A. Okay, and we have to find the eigenvalues of the matrix. We know how to find the eigenvalues. We have to take the determination of lambda I minus a equal to 0. Okay, we have to do this. We know this is the formation of to finding a eigenvalues of a matrix. If all the eigenvalues are positive, then this is known as positive definite matrix. Clear? If all the eigenvalues of a matrix are positive, মানে ধরো eigenvalue গুলো 2 3 4 বেরিয়েছে, তার মানে 2 3 4 হচ্ছে পজিটিভ, so the matrix is called the positive definite matrix. And if a function, let us a function we have taken, say two state variables x1 x2, if it is given in the form of x1 square plus x2 square, this is the function is known as positive definite. Why? Because for any values of the x1 and x2, it will remain positive. কেন এটা স্কয়ার ফর্মে আছে? ক্লিয়ার? This is the definition of a positive definite. আমরা ম্যাট্রিক্স দিয়ে বার করতে পারি যদি সবকটা আইগেন ভ্যালু পজিটিভ হয়, 1 2 3 ধরো আইগেন ভ্যালু বের হলো, প্রত্যেকটা পজিটিভ, দিস ইজ নোন অ্যাজ পজিটিভ ডেফিনিট ম্যাট্রিক্স। আর একটা ফাংশন যদি আমরা এইভাবে তৈরি করতে পারি যে ফাংশনটার ভ্যালু হচ্ছে x1 এর স্কয়ার প্লাস x2 স্কয়ার প্লাস x3 স্কয়ার ডট ডট করে xn এর স্কয়ার অবধি, মানে x1 থেকে x2 থেকে xn এর যে কোনো ভ্যালুর জন্য মাইনাস বা প্লাস, এই সিস্টেমটা হবে হচ্ছে গিয়ে পজিটিভ ফাংশনটা। সো দিস ইজ নোন অ্যাজ পজিটিভ ডেফিনিট। So next is the positive semi-definite. What is the positive semi-definite? A matrix is said to be positive semi-definite if the eigenvalues are non-negative. মানে eigenvalue গুলো নেগেটিভ নয়, মানে eigenvalue গুলো পজিটিভ, মানে কিন্তু কিছু eigenvalue জিরো হতে পারে। এখানে প্রত্যেকটা eigenvalue কোনো জিরো হবে না পজিটিভ ডেফিনিটের ক্ষেত্রে, কিন্তু পজিটিভ সেমি-ডেফিনিটের ক্ষেত্রে eigenvalue গুলো জিরো হতে পারে। ধরো বেরোলো 1 2 0 eigenvalue, তার মানে এটাকে কি বলা হয়? পজিটিভ সেমি-ডেফিনিট। ফাংশনটা হবে একটা ফাংশনটাকে x1 x2 এর হোল স্কয়ার, এটাকে লেখা যায় পজিটিভ সেমি ডেফিনিট। ক্লিয়ার? এখানে যদি x1 আর x2 এর ভ্যালু ধরো 2, একটা -2 বেরো, তাহলে এই ফাংশনটা জিরো হয়ে যাচ্ছে। দিস ইজ দা ইকুয়েশন অফ এ ফাংশন হুইচ ইজ পজিটিভ সেমি ডেফিনিট। স্যার একটা কোশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো। ব্যাপারটা হচ্ছে মানে ওই পজিটিভ সেমি ডেফিনিটটা বার করতে গেলে আমাকে x1 x2 দ্য হোল স্কয়ার এখানে ভ্যালুটা পুট করতে হবে তো? পজিটিভ সেমি ডেফিনিট ভ্যালু বার করতে গেলে যে কোনো একটা ফাংশন যদি দেওয়া থাকে, তাকে যদি আমরা x1 x2 হোল স্কয়ার আকারে লিখি, তাহলে সেটা পজিটিভ সেমি ডেফিনিট। ক্লিয়ার? আর উপরেরটার ক্ষেত্রে যেটা দেখালেন সেটা হচ্ছে ওই মানে x1 স্কয়ার প্লাস x2 স্কয়ার, এটাকে বলা পজিটিভ ডেফিনিট। ঠিক আছে? যে কোনো একটা ফাংশনকে আর আইগেন ভ্যালু দিয়ে আইগেন ভ্যালু একটা কোশ্চেন আছে। বলো। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে একটু বলবেন এই যে মানে ল্যামডাটার ভ্যালুটা মানে কোনটা, মানে এইটা তো হচ্ছে ম্যাট্রিক্সটা আর আইটা তো হচ্ছে আপনার ইয়েটা। হ্যাঁ, ল্যামডা আই মাইনাস এ করবে, ল্যামডা আই ল্যামডা মানটাই তো বের করতে হয় না আমাকে ওই ইয়ে করে ইকুয়েশন। আইগেন ভ্যালু থেকে ল্যামডার মান, এই ল্যামডার মানগুলো যদি 1 2 3 হয়, সবকটা পজিটিভ হয়, তাহলে সেটা হচ্ছে পজিটিভ সেমি ডেফিনিট। ঠিক আছে ঠিক আছে স্যার, বুঝতে পারলাম, বুঝে গেছি। যদি 1 2 0 হয় তাহলে পজিটিভ সেমি ডেফিনিট। নেগেটিভ ডেফিনিট মিন্স অল দা আইগেন ভ্যালুস আর নেগেটিভ, মানে প্রত্যেকটা আইগেন ভ্যালু যদি নেগেটিভ হয়, ল্যামডা আই মাইনাস এ ধরো -1 -2 -3 হলো, দিস ইজ কল্ড দা নেগেটিভ ডেফিনিট। এন্ড হোয়াট ইজ দা ফাংশন? একটা ফাংশন কি করে নেগেটিভ ডেফিনিট বলবো? যদি ফাংশনের ভ্যালুটা -x1 এর স্কয়ার -x2 স্কয়ার এই ফর্মে লিখি, তাকে বলবো নেগেটিভ ডেফিনিট। ক্লিয়ার? নেগেটিভ ডেফিনিট সেমি ডেফিনিট মানে অল দা আইগেন ভ্যালুস আর নন পজিটিভ, মানে আইগেন ভ্যালুস গুলো নেগেটিভ হবে, ধরো -2 -3 আরেকটা জিরো হতে হবে, তাকে আমরা বলবো নেগেটিভ সেমি ডেফিনিট। এটাকে লেখা হয় v = -x1 + x2 এর হোল স্কয়ার। জিরোই কেন বলছেন? অন্য কিছু তো 1ও তো হতে পারে। হ্যাঁ, হ্যালো, 1ও তো হতে পারে। 1 মানে মানে আপনি বললেন না -1 -2 আর 0।
জিরো সেই ক্ষেত্রে বললে জিরো আর কনসেপশন আসলে সেটা সেমিতে চলে যাবে। না হলে জিরো না হলে আসলে নেগেটিভ ডেফিনেটের অন্যদিকে চলে যাবে। জিরো না হলে ধরো -1 -2 -3 হলো, ওটা নেগেটিভ ডেফিনিট। +1 +2 +3 হলো, ওটা পজিটিভ ডেফিনিট। ক্লিয়ার? জিরোতে মানে সেমি। জিরো মানে কি সেই ভ্যালুটা নেগেটিভ হচ্ছে না পজিটিভ হচ্ছে না, সেমিতে দাঁড়িয়ে আছে। ক্লিয়ার? আচ্ছা বুঝতে পেরেছি, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ স্যার। তার ফাংশনটাকে এইভাবে লেখা হয়। ক্লিয়ার? -x1 + x2 এর হোল স্কয়ার। এখন x1 x2 এর ভ্যালু এক হলে একটা জিরো পেতে পারি এখানে। Another is the indefinite system. Indefinite system means both the positive and the negative eigenvalues. মানে v একটা ফাংশনকে লেখা হয় x1 + x2 কে ইনডিফিনিট লেখা হয়, মানে পজিটিভ এন্ড নেগেটিভ মাইনাস হলে ধরো 1 2 -3 পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই আছে। দিস ইজ কল্ড দ্য ইনডিফিনিট ম্যাট্রিক্স। ওকে, and the function is x1 + x2 is known as indefinite. ক্লিয়ার? বুঝা গেছে? ওকে স্যার। হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ স্যার। তো আমরা যদি এক্সাম্পল দেখি তাহলে আমরা জিনিসটা আরো ক্লিয়ার করতে পারবো। এক্সাম্পল বলেছে শো দা ফলোইং কোয়াড্রেটিক ফর্ম ইজ আ পজিটিভ ডেফিনিট। একটা ফর্ম দিয়েছে 8x1 এর স্কয়ার প্লাস x2 স্কয়ার প্লাস 4x3 এর স্কয়ার প্লাস 2x1 x2 মাইনাস 4x1 x3 মাইনাস 2x2 x3। এটাকে আমাদের এইরকম ভাবে ভাঙতে হবে, পজিটিভ সেমি নেগেটিভ দেখানো মানে x1 এর স্কয়ার প্লাস x2 স্কয়ার, মানে এই পুরোটাকে আমরা x1 ধরে নিতে পারি। দেখো এখানে প্রত্যেকটাই আছে স্কয়ারের ফর্মে, যে কোনো ভ্যালু বসাও এটা সবসময় পজিটিভ হবে, হ্যাঁ কি না? যে কোনো ভ্যালু বসাও। স্যার আরেকবার বলুন এই জায়গাটা। পজিটিভ ডেফিনিটের ভাঙাটা কি? যে কোনো ফর্মকে ভেঙে নেওয়া হচ্ছে x1 স্কয়ার প্লাস x2 স্কয়ার, মানে স্কয়ার করতে করতে যাবে, তাই তো? দেখো সেটাই তো গেছে, এই একটা স্কয়ার, এই একটা স্কয়ার, এই একটা স্কয়ার, এই একটা স্কয়ার, তুমি x1 x2 x3 যে কোনো ভ্যালু বসাও, ইট উইল বি অলওয়েজ ট্রিটেড অ্যাজ পজিটিভ ডেফিনিট। যদি সবকটা না জিরো হয়, সবকটা জিরো হলে তাহলে ভ্যালুটা জিরো হয়ে যাবে। ক্লিয়ার? কিন্তু এটা আসলো মানে হ্যাঁ, আচ্ছা এটা কি ওরা মানে সেটাও দেখাবো, ওটাই সেটাও বুঝতে দেখাবো, পারছি। সেটাও দেখাবো। এই ভাঙাটা হচ্ছে তোমাদের প্র্যাকটিসের উপরে। ক্লিয়ার? দেখো এটাকে আমি এইভাবে ভেঙে নিয়েছি, x3 - x1 + x2 এর হোল স্কয়ার প্লাস x1 - x3 এর হোল স্কয়ার প্লাস 2x3 স্কয়ার প্লাস x1 স্কয়ার। এটা কি করে এলো? এটাকে a - b এর হোল স্কয়ার ফরমেশনে ভেঙেছি। বোঝা গেছে? এটাকে a - b এর হোল স্কয়ার ফরমেশনে ভেঙেছি, তারপর যোগ করেছি, করে এই পুরো এন্টারটা পেয়েছি, যেটা আমাদের ইকুয়েশন ছিল। ক্লিয়ার? এটা আমাদের ইকুয়েশন ছিল। দেখো এই দুটো ইকুয়েশন ম্যাচ করে গেছে, এইটা আর এইটা। These two equations have matched each other. বোঝা গেছে? এই ইকুয়েশনটা and এই ইকুয়েশনটা have matched. আচ্ছা এটা কেন করলেন ওইরকম ভাবে? পজিটিভ তা আমি না- ডেফিনিট দেখানোর জন্য। তা আমি পজিটিভ না ও আচ্ছা মানে ওইভাবে, আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ হ্যাঁ। পজিটিভ ডেফিনিট দেখানোর জন্য। স্যার হ্যাঁ, বলো। বুঝতে পারলাম না ব্যাপারটা হ্যাঁ, রিভার্স ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম না। রিভার্স ব্যাপারটা হচ্ছে কোশ্চেনটা তোমাকে দেখেন না, কোশ্চেনটা দেখেন না। এই যে কোশ্চেনটা, শো দ্যাট দ্য ফলোইং কোয়াড্রেটিক ইকুয়েশন ইজ আ পজিটিভ ডেফিনিট। পজিটিভ ডেফিনিট দেখানো গেলে কি করে? তোমাকে প্রত্যেকটা তো স্কয়ারের ফর্মে লিখতে হবে, যেটা বললাম x1 স্কয়ার প্লাস x2 স্কয়ার, সেইভাবে তো লেখা আছে। দেখো স্কয়ার ফর্ম স্কয়ার ফর্ম স্কয়ার ফর্ম, এটা কি করে ভাঙবে সেটা তোমার উপর ডিপেন্ড করছে। আমি আচ্ছা, একটা ভাঙা দেখিয়ে দিয়েছি, ঠিক আছে? এটা তোমার প্র্যাকটিস, বিভিন্ন প্র্যাকটিস করতে করতে তুমি ভাঙতে পারবে। ঠিক আছে? আমি ভাঙাটাকে পুরো দেখিয়ে দিয়েছি এখানে। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? ঠিক আছে। ওকে তো ওকে আমরা ঠিক আছে। আমরা তাহলে পজিটিভ ডেফিনিট, পজিটিভ সেমি ডেফিনিট এইগুলোর সম্বন্ধে একটা ধারণা আমরা তৈরি করতে পারলাম। এই যে এগুলো দেওয়া আছে, দেখো এখানে এগুলোই দেওয়া আছে। ক্লিয়ার? তাহলে অ্যাকর্ডিং টু দা এটা কোয়েশ্চেন করবো, এটা হয়ে গেছে? হ্যাঁ হ্যাঁ বলো। স্যার এক্সাম্পলটা হয়ে গেছে? হ্যাঁ বলছি এক্সাম্পলটা ওখানেই শেষ তো? হ্যাঁ ওখানেই শেষ। তুমি হাতে করবে তাহলে পুরোটাই বুঝতে পারবে। বুঝতে না পারলে? মানে চেক করাটা দেখালেন না, মানে কিভাবে চেক করবো ওটা, ওই ইয়েটা এই তো চেকিং, প্রত্যেকটা মানে ওটা স্কয়ার সেমি ডেফিন। এই তো স্কয়ারের ফর্মে আছে তো। এই যে স্কয়ার, এটা পজিটিভ ডেফিনিট তো, এই তো লেখা আছে x1 x2 x3 যে কোনো ভ্যালুর জন্যই তো এটা পজিটিভ ডেফিনিট হবে, স্কয়ারের ফর্মে তো। তুমি যে কোনো ভ্যালু বসাও না, একমাত্র সবকটা জিরো হলে তবেই তো জিরো হবে, নাহলে তো জিরো হওয়ার কোনো কথাই নেই। আচ্ছা এবার আমার কোয়েশ্চেনটা হচ্ছে, এখানে তো আপনার তিনটে হয়ে আছে x1 x2 x3, কিন্তু আপনি আগের ফর্মুলা গুলোতে x1 আর x2 কে নিয়ে দেখালেন যে x1 স্কয়ার প্লাস x2 দেখিয়েছি, ওটা একটা ফর্ম দেখিয়েছি। ওটা কি পরপর অ্যাড হতে থাকবে, মানে x1 স্কয়ার প্লাস x2 না স্কয়ার? না রে বাবা, যেভাবে আছে ইকুয়েশনটা সেই স্কয়ারের ফর্মে ভাঙতে হবে, স্কয়ারের। এই যে স্কয়ার স্কয়ার করে দেওয়া মানে কি, যে কোনো একটা জিনিসকে তার পজিটিভ ভ্যালুই বেরোয়, সেটাই পজিটিভ ডেফিনিটের ডেফিনেশন। বোঝা গেছে? সেটা বুঝতে পারছি, মানে আমার ওটা ক্লিয়ার হচ্ছে না। মানে আপনি তো আগেই ফর্মুলাটা এটা দেখালেন না, ওটাতে তো আপনি মানে x1 আর x2 এর value- যে x1 x2 দিয়ে আমি একটা জাস্ট x1 স্কয়ার প্লাস x2 স্কয়ার করেছি। ঠিক আছে? এবার তোমার আচ্ছা। ইকুয়েশন যে থাকবে সেরকম অনুযায়ী তো ভাঙতে হবে। ইকুয়েশন সবসময় x1 স্কয়ার প্লাস x2 স্কয়ার থাকবে না, কিন্তু ভাঙতে হবে তোমাকে স্কয়ারের ফর্মে। বোঝা গেছে? এবার প্রতিটা স্কয়ার, প্রতিটা টার্ম আরেকটা স্কয়ারে এক্সাম্পল দেখালে ভালো হতো। প্র্যাকটিস কেমন করবে, তুমি লাগছে? বুঝে যাবে।
তুমি এটাকে ভাঙবে, আচ্ছা, নিজের হাতে না আরে, ভাঙলে গোল কখনো মেলে বুঝতে পারবে লাগছে না। ভাই, এই জায়গাটা একটু গোল মেলে কেমন? গোল হ্যাঁ মেলে এইখানটা মানে কেমন x3 মানে কেমন তোমার মানে তোমার সাজানোটা তোমার শোনো শোনো আর গোলমেল লাগবে না, শোনো প্রতিটা যে ট্রাম আছে না, সেই ট্রামটাকে প্রতিটা যে ট্রাম লিখছো, সামেশনের যে ট্রাম গুলো লিখছো, সোজা কথা ভাবো, সেই ট্রাম গুলোকে স্কোয়ারের ফর্মে লিখবে। x1 x3 x5 x10 বাদ দাও, প্রতিটা যে ট্রাম আচ্ছা আছে ওই ট্রাম গুলোকে স্কোয়ারের ফর্মে লিখবে। লিখেছি কি আমি স্কোয়ারের ফর্মে? প্রথমটা স্কোয়ারের হ্যাঁ ফর্মে আছে, দ্বিতীয়টা স্কোয়ারের ফর্মে আছে, তৃতীয়টা আছে, চতুর্থটা আছে। বোঝা গেছে? বুঝতে হবে ও এবার মানে তুমি ব্যাপারটা x1 x2 এবার তুমি x1 x2 x3 যে কোনো ভ্যালু বসাও, এটা তো পজিটিভ ডেফিনিটই হবে, পজিটিভ ভ্যালুই তো হবে। মানে হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আমাকে ধরো এই ফর্মটা ওই রকম আনতে হবে হ্যাঁ যে যাই থাকুক ফর্মটা না কেন। স্কোয়ারে, আচ্ছা আচ্ছা ফর্মটা হ্যাঁ, স্কোয়ারে, প্রতিটা আচ্ছা স্টাম্প আচ্ছা স্কোয়ারে থাকবে। বোঝা গেছে? মানে ওটা ম্যাটার না যে x1 না x2 মানে না ফর্মটা না আমাকে না যাই ওটা থাকুক আমি আনতে একটা হবে জাস্ট, ওইভাবে। আচ্ছা এবার বোঝা গেছে? এবার ক্লিয়ার? হ্যাঁ 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 ক্লিয়ার স্যার ওটা একটা ক্লিয়ার আমি জাস্ট x1 x2 দিয়ে এক্সাম্পল দেখিয়েছি। ক্লিয়ার? বুঝতে পেরেছি ক্লিয়ার ওকে হ্যাঁ ওকে, তাহলে আমরা পরেরটা প্রসিড করি। হ্যাঁ 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 একদম হ্যাঁ, তো অ্যাকর্ডিং টু দ্য লিয়াপোনভের ফার্স্ট মেথড ইজ গিভেন দ্যাট উই আরে ক্যান স্যার ইজিলি। হ্যাঁ বলো বলো স্যার বলছি বলো। ওইখানে ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি ওখানে স্যার x1 স্কোয়ার x2 স্কোয়ার বলেছেন, এবার ওটা আমি স্কোয়ার হিসেবে যতগুলো ইচ্ছে সেরকম মান আসতে পারে এখানে, তাই হ্যাঁ তো? হ্যাঁ, তোমার ভাঙার উপর, তুমি খালি প্রতিটা আচ্ছা ট্রাম আচ্ছা স্কোয়ার আচ্ছা, করে দেখাও, প্রতিটা স্টার। হ্যাঁ বুঝতে পেরেছি বুঝতে ঠিক পেরেছি আছে? বুঝতে পেরেছি বোঝা গেছে? ঠিক আছে ঠিক স্যার। আছে, তাহলে হ্যাঁ আমরা হ্যাঁ পরেরটা এগোই। স্টেবিলিটি অ্যানালিসিস বাই লিয়াপোনভ মেথড। হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, the first method is known as that indirect method. In this method we have known this x dot equal to fx. We can easily find the eigenvalues of an matrix M by lambda I minus A. Clear? So all the eigenvalues, all the real part of the eigenvalues, okay, if less than 0, the system is said asymptotically stable. মানে যে কটা আইগেন ভ্যালু বেরোলো তার রিয়েল পার্ট গুলো ধরো বেরোলো -2 -3 -5, so this is known as the asymptotically stable. If the all the real parts for more than one is greater than 0, the system is called the unstable. So ধরো বেরোলো 1 2 3 আইগেন ভ্যালু, তাহলে সিস্টেমটাকে কি বলবো? আনস্টেবল। If all the real parts are greater than 0 but at least one is 0, then system is called either stable or unstable or asymptotically stable. ধরো বেরোলো 1 2 3 1 2 0, তাহলে সিস্টেমটাকে আইদার বলতে পারি আনস্টেবল, asymptotically stable আর আইদার স্টেবল। ইটস আনস্টেবল সিস্টেম। তাহলে আমি কি বললাম? হ্যালো, এটা সকলে বোঝা গেছে? হ্যালো, স্যার আবার একটু রিপিট করুন। হ্যাঁ ধরো বেরোলো আমার আইগেন ভ্যালু বেরোলো 1 2 3, তাহলে আইগেন ভ্যালু 1 2 3, প্রীতম বুঝতে পারছো, শুনতে পাচ্ছো? আইগেন ভ্যালু যে 1 2 3, সেই 1 2 3 এর ভ্যালু কি? মানে গ্রেটার দ্যান 0, তো গ্রেটার দ্যান 0 তো 1 2 3 এর ভ্যালু, তাহলে হ্যাঁ সিস্টেমটা হবে আনস্টেবল। আনস্টেবল এবার -1 -2 -5 বেরোলো, তাহলে কি লেস দ্যান 0 প্রতিটা কিন্তু, ওকে, তাহলে সিস্টেমটা কি হবে? অ্যাসিম্পটোটিক্যালি স্টেবল। এবার একটা কম্বিনেশন বেরোলো -1 2 আর 0, সবকটার গ্রেটার দ্যান 0 বাট একটা 0 চলে স্যার এসেছে, মাইক অন আছে জিরো কার চলে শোনা এসেছে, যাচ্ছে না। একটু মাইকটা অফ করো, যার মাইকটা, ধরো 1 2 0 চলে এসেছে, মানে একটা যদি 0 চলে আসে তাহলে সিস্টেমটা আনস্টেবল। ক্লিয়ার? স্যার ব্যাপারটা এখানে আপনি বলেন ল্যামডার ভ্যালুটা রিয়েল পার্টের ভ্যালু তো? রিয়েল পার্ট, সবসময় রিয়েল পার্ট, ইমাজিনারি পার্ট না, অনলি রিয়েল। আরই লেখা আছে, দেখো রিয়েল লেখা আছে। বললাম না হুম হ্যাঁ, লাস্টের ওই 3 নম্বর ওই যে 3 নম্বরটাতে কি বলেছে? তুমি এই লাইনটা দিয়ে কি বুঝতে পারছো? ইফ রিয়েল পার্ট গ্রেটার দ্যান 0 ফর অল আই, তাই তো? মানে প্রত্যেকটা আই এর জন্য λ1 λ2 λ3 0 এর বেশি হতে হবে। ক্লিয়ার? অ্যাট লিস্ট ওয়ান রিয়েল পার্ট ইকুয়াল টু 0, মানে অ্যাট লিস্ট একটা ভ্যালু 0 হবে। ধরো 1 2 0 এরকম বেরোলো, তাহলে সিস্টেমটা আনস্টেবল, আইদার স্টেবল আইদার অ্যাসিম্পটোটিক্যালি স্টেবল অর আনস্টেবল। বোঝা গেছে? কিন্তু ওখানে গ্রেটার দেন রিয়েল ভ্যালু তো গ্রেটার দেন 0 বলেছে, তাহলে তো ইকুয়ালস টু 0 বলতে হবে সেরকম রিয়েল যদি হতে, হয়। সেটাই তো এখানে বলে দিয়েছে, এই যে রিয়েল ইকুয়ালস টু 0, এই যে দিস পয়েন্ট। ও আচ্ছা বুঝতে পেরেছি। এই মেথডের তো কিছু ড্রব্যাকস রয়েই গেছে, তাই জন্য সেকেন্ড মেথডটা এসছে, ডাইরেক্ট মেথড। বোঝা গেছে? এই জন্যই সেকেন্ড মেথডটা এসছে, দ্য ডাইরেক্ট মেথড। বিকজ এই যে তোমাদের মধ্যে যে কনফিউশনটা সৃষ্টি হচ্ছে, তার জন্যই কিছু ড্রব্যাকস তার মানে এই মেথডের, ফার্স্ট মেথডের, ইনডাইরেক্ট মেথডের। ক্লিয়ার? That is why we are approaching to a second Lyapunov second method, which is known as direct method. This is the most important method in order to obtain the stability of a nonlinear system. Let us a spring mass damper system can be described by this equation: m dy dt square plus dy dt b dy dt plus ky equal to 0.
It has been done by us. Okay, several times we have done it. So we are taking the state variables and we are replacing the model in terms of state variable. This is we have done several times. Okay, so let us take the total energy of the system. What is the energy? The energy is two energies. One is the kinetic energy in the moving mass, half mv square. Here it is half mx square. Clear? And another is the what is the potential energy stored in the spring, means half k into x1 square. So total energy is the half mx2 square plus half k x1 square. One is the kinetic energy in the moving mass and another is the potential energy in the spring. Okay, so for স্প্রিং এর ক্ষেত্রে স্যার স্প্রিং এর ক্ষেত্রে পোটেনশিয়াল এনার্জিটা মাইনাস কে x1 স্কয়ার বা x স্কয়ার হয় না, মাইনাস কে x স্কয়ার হতো। কখনো নয় potential energy তো mgh half mv square ও সেই আচ্ছা, ফর্মুলা দুটো স্প্রিং। একই তো। সো এবার তুমি এই ইকুয়েশনটাকে লক্ষ্য করো, x1 বা x2 যে কোনো ভ্যালু হোক না কেন, যে কোনো ভ্যালু হোক না কেন, x1 আর x2 যদি না তারা দুজনই জিরো হয়ে যায় সেটা আলাদা। দুজন যদি জিরো হয়ে যায় তাহলে সেটা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট। ক্লিয়ার? হ্যাঁ হ্যাঁ, পুরো ভিটা জিরো হয়ে যাবে ফাংশনটা। তুমি এবার দেখো, এবার ক্লিয়ার হয়ে যাবে সম্পূর্ণটা। x1 বা x2 যে কোনো ভ্যালু হোক, যে কোনো ভ্যালু নাও, মাইনাস নাও প্লাসই নাও, v এর ভ্যালুটা অলওয়েজ গ্রেটার দেন জিরো হবে, তাই তো? বিকজ এটা স্কোয়ার ফর্মে আছে। So this is the conception of positive definite. Clear? Hello? Clear? স্টেট মডেলের জায়গাটা একটু বলুন না। স্টেট মডেলটা তো করেছো বহুবার, এটা তো হয়ে গেছে। বহুবার করেছো, বারবার গুলিয়ে যায়। এটা প্র্যাকটিস করবে না, বারবার করেছো। একটা x1 কে y নিয়েছো আর তার ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ y ডট কে নিয়েছো x1 ডট ইকুয়াল টু x2, তারপর জাস্ট রিপ্লেস করে দিয়েছো এখানে ও এই আচ্ছা, ঠিক আছে। ইকুয়েশনটা। ঠিক আছে, এইবার তুমি দেখো x1 বা x2 যে কোনো ভ্যালুর জন্য v এর ভ্যালু অলওয়েজ গ্রেটার দেন জিরো হবে। যদি না তারা দুজনেই জিরো হয়, দুজন জিরো হলে সেটা ইকুইলিব্রিয়াম পয়েন্ট। ক্লিয়ার? x1 x2 যে কোনো ভ্যালুর জন্য v এর ভ্যালু জিরো গ্রেটার দেন জিরো হবে। ক্লিয়ার? বুঝা গেছে? and this is the Lyapunov function for analysis purpose of the stability. So Lyapunov stability বলছে যে stability theorem বলছে যদি আমরা x dot f fx equal to একটা ফাংশন হয়, if exists a scalar function vx which having a continuous first partial derivatives and satisfying to these two conditions, one is vx is positive definite, মানে আমরা যে ফাংশনটা ক্রিয়েট করব সেই ফাংশনটাকে পজিটিভ ডেফিনিট হতে হবে ফার্স্ট। সেকেন্ড, v dot x is the negative definite, means আমরা যে ফাংশনটা ক্রিয়েট করব তার ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভটাকে নেগেটিভ ডেফিনিট হতে হবে। এই দুটোকে স্যাটিসফাই করলেই a system when x tends to infinity, this tends to infinity, it will suggest that the system is stable. Equilibrium state at the origin is uniformly asymptotically stable. In addition, the vx tends to infinity as x tends to infinity, then the equilibrium state at the origin is uniformly asymptotically stable in large. মানে এটার যে বলতে যে সেটা হচ্ছে আমরা এমন একটা ফাংশন ক্রিয়েট করব, যেটা আমরা দেখলাম একটা উদাহরণ স্প্রিং মাস রেসপন্স সিস্টেম থেকে, যে আমরা x1 বা x2 যে কোনো ভ্যালু ধরে না কেন vx অলওয়েজ পজিটিভ ডেফিনিট হবেই। ক্লিয়ার? সেকেন্ড পোরশনটা বলছে দুটোকে সাইমেন্টেনিয়াসলি ম্যাচ করতে হবে। v dot x মানে ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ অফ দ্য vx will be negative definite. এই দুটোকে সাইমেন্টেনিয়াসলি ম্যাচ করলেই অ্যাকর্ডিং টু দ্য Lyapunov the system is called stable. বোঝা গেছে? কার বোঝা যায়নি বলো? কার এই জায়গাটা বুঝতে অসুবিধা আছে? হ্যালো হ্যালো? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে ঠিক আছে। ঠিক আছে, তাহলে দুটোকে সাইমেন্টেনিয়াসলি ম্যাচ করতে হবে। ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার। তাহলে আমাদের এবার প্রথম যেটা কনসেপশন, আমাদের কনসেপশন ইন উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দ্য Lyapunov ফাংশন অফ অ্যান অটোনমাস সিস্টেম। ফার্স্ট আমাদের Lyapunov ফাংশনটাকে বার করতে হবে, কারণ আমরা তো সব সিস্টেমের তো ফাংশন জানি। ওই সিস্টেমটা যেন আমরা বলে দিতে পারলাম যে একটার কাইনেটিক এনার্জি স্প্রিং এর আর একটার মাসের হচ্ছে, যেটা আমরা এখান থেকে বলতে পারলাম। এই সিস্টেমটা না আমরা দেখেই বলে দিতে পারলাম যে এটার কাইনেটিক এনার্জি আছে হচ্ছে গিয়ে potential energy in the spring and kinetic energy in the moving mass, half mv square করে half mx square x2 square plus half k into x1 square করলাম। ক্লিয়ার? কিন্তু আমরা তো সব সিস্টেমের ক্ষেত্রে এরকম বলতে পারবো না, তাহলে সব সিস্টেমের ক্ষেত্রে v এর ভ্যালুটাকে বার করতে হবে। v মানে সেই ফাংশনটাকে বার করতে হবে, সেই ফাংশনটাকে আমরা বলছি Lyapunov ফাংশন। সেই Lyapunov ফাংশনটা কি করে বার করব? x ট্রান্সপোজ p into x। ক্লিয়ার?
পি ইজ আ পজিটিভ ডেফিনিট সিমেট্রিক্যাল ম্যাট্রিক্স। আমরা পজিটিভ ডেফিনিট ম্যাট্রিক্স জানি কি, যারা সমস্ত আইগেন ভ্যালু গুলো 0 হবে। সিমেট্রিক্যাল পজিটিভ ডেফিনিট ম্যাট্রিক্স ইজ আ পি ম্যাট্রিক্স। ক্লিয়ার? তাহলে আমরা কি করে একটা ফাংশনকে ডেরিভেটিভ করব? ক্লিয়ার? সেই ফাংশনটা মানে যে ফাংশনটা আমরা ক্রিয়েট করতে চাইছি, ভি ফাংশনটাকে, এক্স হচ্ছে স্টেট ভেরিয়েবল। আমি একটা ছোট উদাহরণ এখানে দেখিয়ে দিচ্ছি, তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে। ঠিক আছে, উদাহরণটা একটু টিটা দেখো। কি স্যার? হ্যাঁ, পিটা হচ্ছে একটা পজিটিভ ডেফিনিট সিমেট্রিক্যাল ম্যাট্রিক্স। ক্লিয়ার? আমি দেখিয়ে দিচ্ছি, তুমি দেখো একটু। টি 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 স্যার, টি টি টি। পিটা ট্রান্সপোজ T। এক্স ট্রান্সপোজ ও এক্স আচ্ছা, এক্স ট্রান্সপোজ। ট্রান্সপোজ, আচ্ছা আচ্ছা। হ্যাঁ, ধরো ফার্স্ট আমরা একটা পি ম্যাট্রিক্স সিমেট্রিক্যাল ম্যাট্রিক্স নিলাম। সবাই দেখো, এটা একটু খেয়াল করো, তাহলে বুঝতে পারবে। সিমেট্রিক্যাল পজিটিভ ডেফিনিট ম্যাট্রিক্স নিলাম, ধরো এটা নিলাম, এটা হচ্ছে আমাদের পি ম্যাট্রিক্স। ক্লিয়ার? 2 cos 2 ম্যাট্রিক্স। তাহলে আমরা দুটো স্টেট ভেরিয়েবল নিলাম, একটা হচ্ছে x1, একটা হচ্ছে x2। তার মানে আমরা কি করলাম, আমরা হচ্ছে পি আর px টা নিয়ে নিলাম। এবার x ট্রান্সপোজ মানে রো গুলো কলাম হয়ে যাবে, কলাম গুলো রো হয়ে যাবে। তার মানে x ট্রান্সপোজ হবে x1 আর x2, জাস্ট এটা ট্রান্সপোজ হয়ে গেল। ওকে, দিস ইজ আওয়ার এন্টার ভি ফাংশন। ফাংশনটাকে আমি জেনারেট করছি, কত হচ্ছে, যদি আমরা গুণ করি এইটার সঙ্গে এটা, তাহলে থাকছে হচ্ছে ঠিক এইরকম থেকে যাচ্ছে, x1 x2। ক্লিয়ার? এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে থাকছে কি কি থাকছে, এই দুটো মাল্টিপ্লাই করলে x1 হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা আর x1 বাই x2। ঠিক আছে। তাহলে এবার গুণ করলে কি থেকে যাচ্ছে, x1 স্কয়ার প্লাস x2 স্কয়ার। বোঝা গেছে? আমরা কি করে একটা হ্যাঁ। ফাংশন জেনারেট করলাম, আমরা ভি ফাংশনটাকে জেনারেট করলাম। বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? হ্যাঁ, This is the way we can find any function which is satisfy the Lyapunov. Using the Lyapunov method we can easily determine the Lyapunov function. ক্লিয়ার সকলের? এবার তোমরা ইজিলি বলতে পারছো যে এখানে আমি দুটো স্টেট ভেরিয়েবল ধরেছি, এখানে 100টা স্টেট ভেরিয়েবল থাকতে পারে। ঠিক আছে, তাহলে এটা তুমি বুঝতে পারছো যে যে কোনো x1 x2 এর ভ্যালুর জন্যই this one will be remain as a positive definite. ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? হ্যালো? তার মানে লিয়াপনোভের ফার্স্ট যে কন্ডিশন ছিল সেটাকে স্যাটিসফাই করলো। ক্লিয়ার? লিয়াপনোভের ফার্স্ট যে কন্ডিশনটা ছিল দিস ওয়ান স্টেবিলিটির, এই যে vx will be positive definite, এটাকে স্যাটিসফাই করলো, তাই তো? হ্যাঁ। আমার এই ইকুয়েশনটা এইটাকে স্যাটিসফাই করলো, তাই তো? কিন্তু এটাকে স্যাটিসফাই করলেই আমরা বলতে পারবো না সিস্টেম স্টেবল, পাশাপাশি এইটাকেও স্যাটিসফাই করতে হবে, তাই তো? দুটোকেই স্যাটিসফাই, হ্যাঁ, তাহলে এটা আমরা v.x নিতে হবে। ক্লিয়ার? হ্যালো, বোঝা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ বলছি x1 স্কয়ারটা ওইখান থেকে নিয়ে নিলে হবে নাকি পুরো ইকুয়েশনটা থেকে নিতে হবে ফার্স্ট আমি থেকে? দেখাচ্ছি v.x টা করে বার করে আমি দেখাচ্ছি, অসুবিধা নেই। তুমি একটা কোনো ভিটা বুঝেছো তো? ভিটা বুঝে গেছে? হ্যাঁ। এবার আমরা v.x মানে কি, এই v এর ডেরিভেটিভ নেওয়া, এই যে এই ফাংশনের ডেরিভেটিভ নেওয়া, v ডট করেছি, তার মানে কি এটা হয়ে যাবে x ডট ট্রান্সপোর্ট px প্লাস x ট্রান্সপোর্ট p ইনটু x ডট a b, গুণের ফর্মে থাকলে যেরকম করে ডেরিভেটিভ করি। ক্লিয়ার? এবার x ডট এর জায়গায় আমি মানটা বসিয়ে দিয়েছি, x ডট ইকুয়াল টু ax, জাস্ট মানটা বসিয়ে দিয়ে ইকুয়েশনটাকে এইভাবে নিয়েছি, x ডট t জাস্ট কমন নিয়েছি, x ডট t আর x দুটোর থেকে এই পোরশনটা এসছে a ট্রান্সপোজ p প্লাস pa। বোঝা গেছে? বুঝতে পেরেছি। হ্যাঁ। তাহলে এবার আমাকে বলো v ডটটাকে যদি নেগেটিভ করতে হয় তাহলে এই যে x a ট্রান্সপোজ p প্লাস pa এটাকে নেগেটিভ হতে হবে, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ। v ডটের ভ্যালুটাকে যদি নেগেটিভ করতে হয়, এটাও তো পজিটিভ এটাও তো পজিটিভ, শুধু এই পোরশনটাকে নেগেটিভ হতে হবে। ক্লিয়ার? তাহলে তাই তো সেকেন্ড ইকুয়েশনটাকে স্যাটিসফাই করবে। হ্যাঁ, হ্যালো? তাহলে এই পোরশনটাকে নেগেটিভ হতে গেলে তাহলে এই পোরশনটাকে আমরা কিউ মাইনাস কিউ ধরে নিতে পারি, ধরে নিলাম মাইনাস কিউ ধরে নিলাম। বোঝা গেছে? তাই তো ভি ডটটা পুরো নেগেটিভ হয়ে গেল। হ্যালো? হ্যাঁ বলুন স্যার। স্যার আরেকটাও তো হতে পারে, একটা কথা বলবো। দাঁড়াও একটা করে আগে বলো। তার মানে এই ইকুয়েশনটা পুরোটা এরকম ভাবে চলে এলো।
কিউ ইন্টু এক্স, তাই তো? নেগেটিভ ডেফিনিট হয়ে গেল, বোঝা হ্যাঁ। গেছে? যে কোনো ভ্যালু যে নেগেটিভ ডেফিনিট হয়ে গেল। তাহলে এবার বলো কিউটা কি হতে হবে? কিউটাকে নিশ্চয়ই পজিটিভ ডেফিনিট হতে হবে। কিউটাও যদি নেগেটিভ ডেফিনিট হয়ে যায়, কিউ ম্যাট্রিক্সটা, না না না, তাহলে তো হ্যাঁ নেগেটিভ হ্যাঁ ইন্টু হ্যাঁ, নেগেটিভ বুঝতে পজিটিভ পেরেছি। হয়ে যাবে, তাহলে তো আমাদের ইকুয়েশন স্যাটিসফাই করলো না। তাহলে হুম, কিউটাকে আমাদের অবশ্যই পজিটিভ ডেফিনিট হতে হবে। পজিটিভ বোঝা গেছে? বোঝা গেছে? হ্যাঁ, এইটা ক্লিয়ার? এটা বুঝতে পেরেছি। আমি স্যার একটা ছোট একটা কোশ্চেন কথা করবো? বলবো? হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো বলো, এক এক করে বলো, এক এক করে বলো। আচ্ছা আচ্ছা, বলো রিয়া, বলো ফার্স্টে রিয়া রিয়া বল বলো। দিয়ে। আচ্ছা বলছি যে হুম। বলি আমি আগে। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই, বলো বলো। হ্যাঁ বল। বলছি যে ওইখানে ভিটা যখন আমি বার করলাম ওখান থেকেই তো আমি ভি ডটটা বার করতে পারি, মানে ওখান থেকে না তো আমি না ডেরিভেটিভটা না বার না করতে না পারি, না, তাহলে আমি শুধু শুধু এই ডেরিভেটিভটা না। ফর্মুলাটা কেন লাগাতে হ্যাঁ যাবো? আসছি আসছি, পরপর আসছি। সেই সেটাই ডেরিভেটিভটা আমি আমরা বলছিলাম। হ্যাঁ। সেই ডেরিভেটিভটা আমি জ্যাকোবিয়ান দিয়ে করবো, আসছি আসছি। এই অবধি আগে বুঝেছো তো? এর আমি করি। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমি এক এক আসছি। দিয়া যেটা বলেছো ওটা আমি আশা করি ও এই, আচ্ছা, ওটাকে বলে নে। হ্যাঁ আশা করি এই ক্লাসের শেষে সেটাও ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এই অবধি এবার বোঝা আমি গেছে তো? বলি। হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো। আমার এই রিলেটেড একটা কোয়েশ্চেন আছে। হ্যাঁ বলো। বলছি আপনি যেটা বলেন না, এ ট্রান্সপোজ পি প্লাস পি, এই টোটালটাকে নেগেটিভ ধরতে, হ্যাঁ, হ্যাঁ তাই তো এরকমও তো হতে পারে যে পার্টিকুলার পি এ বা এ ট্রান্সপোর্ট পি এর একটা ভ্যালু নেগেটিভ, হায়ার নেগেটিভ ভ্যালু হলো, তাহলেও তো ওটা নেগেটিভ আসবে। মানে সেটাই আপনি তো যদি করছি, ইকুয়েশনটাকে, সেটাই তো করছি, দেখতে থাকো। সব দেখে বুঝে গেছো তোমরা অনেকটাই। না মানে সেটা না, মানে আপনি টোটালটাকে না ধরে দেখতে একটাকেও থাকো, ধরতে হলে তো করতে পারেন, সেটাই দেখতে বলবো। থাকো, দেখতে থাকো। এই অবধি বোঝা গেছে তো? বোঝা আচ্ছা গেছে? আচ্ছা, হ্যাঁ দেখতে হ্যাঁ থাকো, হ্যাঁ, অনেকটাই ধরে নিয়েছো, দেখতে থাকো। এই অবধি বোঝা আচ্ছা গেছে? আচ্ছা। ক্লিয়ার? হ্যাঁ, এবার আমি হ্যাঁ সেকেন্ড স্যার, হ্যাঁ কোশ্চেনটা আসি। অনেক সময় আমাদের কিউ ম্যাট্রিক্সটাকে ক্যালকুলেশনের সুবিধার্থের জন্য কিউ ম্যাট্রিক্সটাকে আমরা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স ধরে নিতে পারি। মানে এ ট্রান্সপোজ পি প্লাস পি এ ইকুয়াল টু মাইনাস আই ইজ এ সিম্পলিফিকেশন ওয়ে ইন অর্ডার টু মেক আওয়ার ক্যালকুলেশন ভেরি ইজি। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? সুমন্ত এক এক হুম। করে আসছি, এক এক করে আসছি, সুমন্ত আর আচ্ছা রিয়ার হ্যাঁ, কোশ্চেনের দিকে। ঠিক ঠিক বোঝা গেছে? ঠিক এক এক করে আসছি। হ্যাঁ আশা করি সুমন্ত অ্যান্সারটা পেয়ে গেছো। আরো আরো হ্যাঁ, আসছি, এক দাঁড়ান। এক করে আরো আসছি। বোঝা গেছে? ফার্স্ট বোঝা গেছে যে সিম্পলিফিকেশনের জন্য আমরা কিউ ম্যাট্রিক্সটাকে মাইনাস আই কি ম্যাট্রিক্স ধরবো স্যার, কিউ কি ধরবো, তাই তো? এরকম তো আসতে পারে, যে যেরকম ইচ্ছা ধরতে পারি, হ্যাঁ হ্যাঁ। তাই তো? এই জন্য হুম আমরা সিম্পলিফিকেশনের জন্য একটা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্সকে ধরে নিলাম। আর আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স সবসময় হবে হচ্ছে গিয়ে পজিটিভ ডেফিনিট সিমেট্রিক্যাল ম্যাট্রিক্স। বোঝা গেছে? ক্লিয়ার? হুম হুম ক্লিয়ার? হুম। এইবার আসছি রিয়া এবং সুমন্তর সেই কোশ্চেনটায়, যে স্যার আমরা তো ভি ডটটাকে তো এইভাবে বার করলাম, আমরা অন্যরকম ভাবে বার করতে পারি কিনা? ইয়েস, that is why the Katsovaki has given a theorem. This is called the Katsovaki theorem on the global asymptotic stability. In order to find the v dot, means the first order derivative of va, we have to find the Jacobian matrix. This one Jacobian matrix মানে আমরা ডেরিভেটিভ করে নিচ্ছি। তোমাদের কোশ্চেনের অ্যানসার হচ্ছে এইটা। ক্লিয়ার? ও হ্যাঁ। ক্লিয়ার? হুম, রিয়া ক্লিয়ার? সুমন্ত ক্লিয়ার? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ রিয়া হ্যাঁ হ্যাঁ বোঝা গেছে? এই যে ডেরিভেটিভ করে হ্যাঁ নিচ্ছি, হ্যাঁ ক্লিয়ার? এই যে ডেরিভেটিভ করে নিচ্ছি ইন দ্য ফর্ম অফ জ্যাকোবিয়ান, ক্লিয়ার? তার মানে আমরা হ্যাঁ হ্যাঁ। এই ম্যাট্রিক্সটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছি, কিউ ম্যাট্রিক্সটা আমাদের হয়ে যাচ্ছে জে ট্রান্সপোজ এ প্লাস এ জে। জে ইজ দ্য জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স, দ্য ফার্স্ট অর্ডার ডেরিভেটিভ of the n number of equation. Clear? And v is the positive definite. For the system to be stable, q should be negative definite. আমরা আগেও দেখেছি। In addition, vx tends to infinity, as x tends to infinity, all the system is asymptotically stable in large. Clear? ডেরিভেটিভ এর কনসেপ্টটা গেছে। তাহলে ফার্স্ট সিম্পলিফিকেশন আমরা কি আনলাম লিয়াপনভ স্টেবিলিটি থেকে, যে আমরা কিউর ভ্যালুটা কি ধরবো, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন কিউর ভ্যালু ধরতে পারে, আমরা কিউর ভ্যালুটা ধরে নেব। ফার্স্ট সিম্পলিফিকেশন হচ্ছে কিউর ভ্যালুটা ধরে নেব আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স। ক্লিয়ার? সেকেন্ড সিম্পলিফিকেশন কি, আমরা সেই ডেরিভেটিভের ফরমেশনটায় যাব কেরম করে, উইথ দ্য হেল্প অফ জ্যাকোবিয়ান। ক্লিয়ার? কিউটা এখন বর্তমানে এরকম দাঁড়িয়ে গেল। বোঝা গেছে? এই বলছি একটু আগের জায়গাটা একটু দেখাবেন, একটু 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 আগেরটা একটু দেখান না, ওই যেখানে আইটা ধরলেন কিউ কিউ আগে আমাকে বলো যে আমরা কি কি সিম্পলিফিকেশন করেছি, লিয়াপনভেরটা কি কি সিম্পলিফিকেশন করেছি। ফার্স্ট সিম্পলিফিকেশন কি করেছি, কিউ এর ম্যাট্রিক্সটা ধরাটাকে বন্ধ করার জন্য বিভিন্ন লোক বিভিন্ন রকম ধরবে। সোম একরকম ধরছে, রিয়া একরকম ধরছে, বিশ্বজিৎ একরকম ধরছে, অভিষেক একরকম ধরছে। একটা সিম্পলিফিকেশন হচ্ছে সকলে মিলে আমরা আইডেন্টিটি ম্যাট্রিক্স আই ধরবো। ক্লিয়ার? ডেরিভেটিভ পার্টটাকে ওঠানোর জন্য আমরা কি করছি, জ্যাকোবিয়ান ম্যাট্রিক্স দিয়ে ডেরিভেটিভ পার্টটাকে উঠিয়ে দিচ্ছি। মানে কিউটাকে আমরা জে ট্রান্সপোজ এ এ জে ধরবো।
তাহলে আমাদের কিন্তু দেখো ডেরিভেটিভ পার্টটা উঠে গেল। ক্লিয়ার? হুম। বুঝা গেছে? এই দুটো সিম্পলিফিকেশন আমরা করে নিয়েছি। দ্য কার্সোভাকি হ্যাভ গিভেন দ্য থিওরাম in order to find the global asymptotic stability. এবার বলো তোমাদের কি কোশ্চেন আছে, বলো আজকের পড়ানো নিয়ে কি কি কোশ্চেন আছে। আশা স্যার করি পুরোটাই ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে গেছে। স্যার অনেকটাই ক্লিয়ার হয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা দেখতে হবে, নাহলে গুলিয়ে যাচ্ছে ভীষণ হ্যাঁ, মাথা দেখো, খারাপ। আর ব্যাপারটা এটা স্যার কয়েকটা এক্সাম্পল একটু করতে হবে, নাহলে এক্সাম্পল নাহলে আমরা নিশ্চয়ই করব, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই করব। আমরা আজকে থিওরিটা জেনে রাখলাম। ক্লিয়ার? হ্যাঁ হ্যাঁ এক্সাম্পল নিশ্চয়ই করব, Example- কোনো চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। এক্সাম্পল হবে, কোনো চিন্তা করার কারণ নেই। স্যার তোমরা এগুলো আজকে থেকে কোশ্চেন কি করে আসবে? সেটাও বলে দেবো পরের দিন, বলে দেবে অঙ্ক দিয়ে দেবে। তোমরা আজকে এই কনসেপশনটা দেখো। কনসেপশনটা ক্লিয়ার তো প্রীতম? হ্যাঁ স্যার হ্যাঁ, ক্লিয়ার অনেকটাই আছে। এই না, এই বলুন স্যার। এই আজকে রাত্রিবেলা এই কনসেপশনটাকে উপর পড়ো, ঠিক আছে? বোঝা গেছে? ভিডিওটা আচ্ছা দেখে একটা কোয়েশ্চেন করবো। বলো। স্যার এটা তো নিশ্চয়ই এমনি বোঝাই ফার্স্ট অর্ডার আর সেকেন্ড অর্ডারের মধ্যে ডিফারেন্স বলবেন যে কেন সেকেন্ড অর্ডারটা আনা হলো, মানে মানে বুঝলাম না। মানে মানে আপনি যেটা দেখালেন যে ওটার কথা বলছো? না যে Direct আপনি একটু উপরে তুলুন একটু আগে যান, মানে স্লাইডটা একটু আগে করুন। বলো। হ্যাঁ আর একটু যান মানে ফার্স্ট একটু আচ্ছা, এইখানটায় এইটাই হ্যাঁ এইটা? এই আর একটু আগের পেজটা যান, এর আগের page টা। হ্যাঁ এই যে এটা আর একটু নামান। হ্যাঁ, এই যে লিয়াপোনভস যে ফার্স্ট মেথড আর সেকেন্ড মেথড, মানে এই দুটোর মধ্যে ডিফারেন্সটা কি, ডিফারেন্স মানে কি সেকেন্ড হচ্ছে? মেথডটা কেন আসলো? সোহমি হলো না। সোহমি কোশ্চেনটা অ্যারাইভ করলো। সোহম কোশ্চেনটা অ্যারাইভ করলো যে কিছু কিছু অসুবিধা থেকে যাচ্ছে ফার্স্ট মেথডে, তাই তো? সেই জন্য সেকেন্ড মেথডটা আসলো, আর কোনো অসুবিধাই নেই। না মানে সোহম- ওটাই ক্লিয়ার হলো না, মানে প্রবলেমটা কি, যে মানে অনেক সময় থাকে না যে এই ভ্যালুটা আমি পাচ্ছি আমরা বলছি যে ল্যামডা এর সব ভ্যালু গ্রেটার দ্যান 0, আবার আমরা 0 ধরে নিচ্ছি একটা থার্ড পয়েন্টে, তাই তো সব? আচ্ছা হ্যাঁ আচ্ছা এক্স্যাক্টলি। সেই জন্য আমি আমরা ওটা বললাম না ইজিক্যাল টু। হ্যাঁ, তুমি ভিডিওটা আবার শুনবে, তাহলে বুঝতে পারবে। হ্যাঁ সেটা দেখতে হবে, না সোহমি এই ওটা ক্লিয়ার কোশ্চেনটা অ্যারাইজ করেছে যে হ্যাঁ আমরা সোম বলছি বলেছিল ল্যামডা মনে আছে না। তবু আমরা ল্যামডায় 0 ধরে নিচ্ছি কেন, তাই তো সব? সেই জন্য হ্যাঁ, সেই জন্যই ডাইরেক্ট সেই মেথডটা জন্যই তো এলো, আমরা মানে ডাইরেক্ট মেথডে এলাম। ওটা তো ইনডাইরেক্ট মেথড। আচ্ছা, বুঝা আচ্ছা। গেছে? ক্লিয়ার? হুম। আশা করি এই আচ্ছা, কোশ্চেনটা হ্যাঁ, সকলের তো। বোঝা গেছে। হুম। কারোর কোনো ডাউট আছে আজকে বা গতকালেরটা নিয়ে? না আশা করি পড়লে হয়ে যাবে, না, না, ঠিক না। আছে? এবার হ্যাঁ আমরা এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ। এক্স্যাক্টলি। এবার তাহলে আমরা এখান থেকে একটু E691 এ যাই। হ্যাঁ, দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। ল্যাব ল্যাবরেটরি আমরা এক্সপেরিমেন্ট নাম্বার 1 এ যাচ্ছি। সেই 1টা হচ্ছে স্টাডি অফ এ প্র্যাকটিক্যাল পজিশন কন্ট্রোল সিস্টেম operating the closed loop state response gain setting corresponding to overdamp and underdamp response, determination of rise time and the peak time using the individual components in Simulink, determination of undamped natural frequency and damping ratio of the experimental data. This is the experiment number 1. Okay, so this is একটু মাইক গুলো অফ করো। So this is a spring mass Danforth system. Okay, so we have to find the rise time, peak time. So let us take a DC motor model, Simulink implementation of a DC motor model. This phenomenon is generally known to us. We have already done this phenomenon to find the transfer function. What is the transfer function? For one is the J theta double dot plus B theta equal to Ki. Ki is coming from the motor time constant. Kt equal to Kt into I. It has been done by us several times. It has been done by us, and L didt equal to Ri V minus K theta. It will be done by us from that particular equation several times. DC motor control আমরা ভিডিও আছে, ভিডিওটা দেখে নেবে। Several times it has been done by us. So what we have to সার্ভো do? মোটর ডিসি সার্ভো। হ্যাঁ, ঠিক। This is the transfer function of a DC servo motor, তাই তো? তাহলে এখানে আমাদের কি কি ভ্যালু জানতে হবে? K এর ভ্যালু জানতে হবে, J এর ভ্যালু জানতে হবে, B এর ভ্যালু জানতে হবে, L এর ভ্যালু জানতে হবে, R এর ভ্যালু জানতে হবে, তাই তো? তাহলে তো আমরা ইকুয়েশনটাকে ডিরাইভ করতে পারবো, ট্রান্সফার ফাংশনটাকে। ক্লিয়ার? ক্লিয়ার। সো আমরা আমাদের ধরো J এর ভ্যালু দিয়ে দিতে, J is the moment of inertia of the rotor 0.01 kg meter square. Motor viscous friction is the B, it is 0.1 Newton meter seconds. K is the electromotive force constant, it is 0.1 volt per rad per second. Kt is the motor torque constant 0.1 Newton meter per ampere. R is the electric resistance 1 ohm, L is the electric inductance 0.5 ohm. এটা given, এটা আমাদের দেওয়া আছে, এটা বিভিন্ন প্রবলেমে বিভিন্ন ভাবে দেওয়া থাকবে। এবার আমরা কি করছি, কি করে এটাকে প্রোগ্রামিং করছি? আমাদের যেটা করতে হবে, ফার্স্ট আমাদের একটা ফোল্ডার, আমরা এখানে সাবরুটিন কল করব।
আমরা একটা জিনিস সাবরুটিন কেন কল করি, কারণ আমরা একটা জিনিস বারবার না লিখে সেই জিনিসটাকে একবারে লিখে তার মধ্যে দিয়ে শুধু ভ্যালু পাস করিয়ে দিই। ক্লিয়ার? ওকে, ক্লিয়ার। তাই জন্য আমরা সাবরুটিন কল হ্যাঁ। করবো। আমরা কি করবো, সাবরুটিনটা আমরা মেন প্রোগ্রাম যেটাই লিখবো, যেই স্ক্রিপ্টে লিখবো, আর সাবরুটিনটাকে যেই স্ক্রিপ্টে লিখবো, দুটো স্ক্রিপ্টকে সাবরুটিন কল করার জন্য একই ফোল্ডারে রাখতে হবে। In order to call the subroutine, both script must be within the same folder. This is the first criteria. কি বললাম? সাবরুটিন এর জন্য একটা, হ্যাঁ, সাবরুটিন এর জন্য আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখবো আর একটা মেন প্রোগ্রাম লিখবো। সেই মেন প্রোগ্রাম থেকে আমরা সাবরুটিনটাকে কল করব, বাট criteria is both the program in .m extension and will be in the same folder. Open the MATLAB and save the following program code in .m extension to a folder that is creation of the subroutine. আমরা একটা ফাংশন PID কন্ট্রোলার আমরা ইউজ করছি, তাহলে আমরা PI এবং D এর ভ্যালু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম ভাবে নিতে হবে, ঠিক আছে? সেইটা না নিয়ে আমরা PI আর D এর ভ্যালু পাস করিয়ে দিলেই এই সাবরুটিনে আমরা একটা WC ফাংশন লিখেছি, ZN মেথড, জিগলার নিকোলাস মেথড অফ দ্য PID, কেসিক TI আর TD। ওকে, এই ভ্যালুটাকে আমরা নিয়ে নিলাম, যেটা আমাদের লাগবে। S equal to transfer function of the S, মানে S ডোমেনে আমরা ট্রান্সফার ফাংশনটা লিখছি। WC equal to KC into 1 plus যেই ট্রান্সফার ফাংশন লিখেছি 1 by TI into S plus TD into S, যেই ট্রান্সফার ফাংশনটা, this transfer function I have written. Okay, and this is our subroutine. এবার আমাদের মেন প্রোগ্রামে আসছি। মেন প্রোগ্রাম হচ্ছে open the command window and type the entire code given below and save it in the same folder where the subroutine was saved. সেম ফোল্ডারের মধ্যে সেভ করতে হবে। আমরা J B K R L S P এই ভ্যালুগুলো আমরা নিয়েছি, এই ভ্যালুগুলো আমরা জানি দেওয়া আছে, সেই ভ্যালুগুলো এখানে পুট করেছি। আর P ইজ দ্য মোটর, এই ইকুয়েশনটাকে আমরা লিখেছি, এই ট্রান্সফার ফাংশনটাকে আমরা লিখেছি। ওকে, এই ট্রান্সফার ফাংশনটাকে আমরা লিখেছি। ক্লিয়ার? এইবার given that in blue creating of motor transfer function, এইটুকু লিখলে আমরা মোটর ট্রান্সফার ফাংশন পাবো। ব্লু কালি দিয়ে যেটা লিখছি সেটা মোটর ট্রান্সফার ফাংশন পাওয়ার জন্য। এইটুকু লিখে আমরা যদি এন্টার মারি তাহলে আমরা এই আউটপুটটা পাবো, দিস আউটপুট। ক্লিয়ার? দ্য মোটর ট্রান্সফার ফাংশন। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? এবার স্যার এই মোটরটা কি সার্ভো মোটরের জন্য? হ্যাঁ, দিস ইজ সার্ভো মোটর। ক্লিয়ার? এইগুলো পাল্টাবে, বিভিন্ন মোটরের জন্য যে বি এর ভ্যালু পাল্টাবে। একটা উদাহরণ আমি দেখিয়েছি। ক্লিয়ার? না, বুঝতে পেরেছি। এবার দেওয়া আছে কি ইন গ্রিন, মানে গ্রিনে যেই তিনটে লাইন লিখেছি সাবরুটিন কলিং সব লিখে দেওয়া আছে। ক্লিয়ার? মানে এবার আমরা সাবরুটিনটাকে কলিং করছি, মানে আমরা পি এর PID এর জন্য এটা কি নিয়েছি বলো তো? এটা দেখো, পি নিয়েছি আর আই নিয়েছি, ডি কিন্তু নিইনি, ডিটা 0 দেখতে পাচ্ছ? তাহলে এটা PI কন্ট্রোলার। ক্লিয়ার? তারপরেটাও তো PI কন্ট্রোলারই। PI কন্ট্রোলার, আর তারপর একটা PID কন্ট্রোলার। ওকে, আপনি 0 নিয়েছেন তো, একটা 0 করে দিই না। আরে বাবা, এটাকে আমি 0 করে দিই, ধরো এটাকে আমি 0 করে দিলাম, কোনো অসুবিধা নেই তো। এটাকে আমি 0 করে দিলাম, ধরো এটাকে আমি 0 করে দিলাম। এবার কি কন্ট্রোলার? তাহলে P কন্ট্রোলার উপরে একটা। বোঝা গেছে? সেকেন্ড একটা কি কন্ট্রোলার? PI কন্ট্রোলার। থার্ডেরটা কি কন্ট্রোলার? তার PID। তিনটে কন্ট্রোলার দিয়ে আমরা, তার তিনটে কন্ট্রোলারকে আমরা ডেকে নিলাম একটা ফাংশন দিয়ে। ফাংশনটা হচ্ছে এই ফাংশনটা, ঠিক আছে? সেটা দিয়ে তিনটে কন্ট্রোলারকে ডেকে নিলাম। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। এই অবধি বোঝা গেছে তো? দিস ইজ কল দা সাবরুটিন। সাবরুটিনটাকে কল করছি। এবার আমরা একটা ডিসক্রিট টাইম, আমরা টাইম ডোমেন নিয়ে নিয়েছি। টি এর ভ্যালু হচ্ছে 0, তার স্টেপ হচ্ছে 0 থেকে 500 0.01 করে দেখাবে। ক্লিয়ার? এবার জি হচ্ছে একটা ফাংশন নিয়েছি, সিরিজ অফ পি মোটর কমা WCP, মানে এই যে পি মোটরটাকে নিয়েছি আর WCP মানে কি নিলাম, এই দুটোকে সিরিজ করলাম, মানে এই দুটোকে গুণ করলাম, তাই তো? কনভলিউশন করলাম, মানে আমরা পি নিলাম, পি কন্ট্রোলার নিলাম, সঙ্গে পি মোটর নিলাম, তাই তো? দেন একটা H ফিডব্যাক নিলাম, G,1 স্টেপ অফ H ইন্টু টি হোল্ড অন, মানে এটা আমরা মোটরের সঙ্গে পিটাকে নিলাম। ক্লিয়ার? আবার সেরকম ভাবে আই নিলাম একটা সিরিজ অফ, হ্যাঁ কোন জায়গাটা? ওই টি ইজিক্যাল টু টাইমে, ওটাতে কি টাইমের ব্যাপারটা? টাইম স্কেলটাকে নিলাম, গ্রাফ দেখলে বুঝতে পারবে। টাইম স্কেলটাকে নিলাম, সেটা তোমার ইচ্ছা মতো তুমি নিতে পারো। 0 থেকে 500 স্কেল, ডিভিশন হচ্ছে 0 থেকে 500, তার ডিভিশন হচ্ছে 0.01। 0 একটা ভেরিয়েবল যার মধ্যে আমি সিরিজ করেছি পি মোটর আর হচ্ছে পি কন্ট্রোলারের। ক্লিয়ার? H হচ্ছে ফিডব্যাক, স্টেপ অফ HT নিয়েছি। ক্লিয়ার? ওকে, সো এবার
আমরা পিআই নেব, পিআই কন্ট্রোলার নেব, তাহলে আই আরেকটা ভেরিয়েবল নিয়েছি পি মোটর কমা ডব্লিউসি পিআই, দেখো লেখাই আছে, মানে সেকেন্ড ফাংশনটা নিয়েছি। ক্লিয়ার? সেটার ফিডব্যাক নিয়ে তার আবার স্টেপ নিয়েছি, করে হোল্ড অন করেছি। হোল্ড অন করছি মানে একটার উপর একটাকে আমি সুপার ইম্পোজ করছি। ঠিক আছে, ওয়াই নিয়েছি, আবার আরেকটা নিয়েছি ওয়াই ভেরিয়েবল নিয়েছি, তাতে লিখেছি পি মেথড কমা পি আইডি নিয়েছি, সেম ফিডব্যাক নিয়েছি, স্টেপ করেছি, হোল্ড অন করেছি। ক্লিয়ার? মানে পি পিআই আর পিআইডি তিনটেকে আমরা এটা দিয়ে সাবরুটিন কল করলাম, করে তিনটেকে আমরা ডেকে নিয়ে নিলাম ভ্যালু, আর সিরিজ করলাম, পি এর সঙ্গে মোটরের সিরিজ, পিআই এর সঙ্গে মোটরের সিরিজ, পিআইডি এর সঙ্গে মোটরের সিরিজ, করে হোল্ড অন করেছি, তিনটে গ্রাফ পাবো। আর লেজেন্ড কমান্ড পি পিআই পিআইডি মানে উপরে লেভেলটা দেখাবে, কোনটা পি কোনটা পিআই কোনটা পিআইডি। লেভেল লিখি না আমরা, লিখি না দিস ইজ দ্য গ্রাফ বিটুইন frequency and this is the graph between speed and the torque freeze characteristics, সেটাকে লেজেন্ড দিয়ে ডিফাইন করেছি। ওকে, এটা দেওয়া আছে ইন রেড ফাইন্ডিং দ্য রেসপন্স আফটার ইনক্লুডিং পিপিআই পিআইডি কন্ট্রোলার। মানে রেড দিয়ে যে প্রোগ্রামটা লেখা আছে সেটা হচ্ছে রেসপন্স ফাইন্ড করা আফটার ইনক্লুডিং দ্য পিপিআই পিআইডি কন্ট্রোলার। আমরা যে গ্রাফগুলো পাবো আমাদের কাজ কি, ফ্রম দ্য ফিগার্স অবটেন উই হ্যাভ টু রাইট ক্লিক দ্য ফিগার এন্ড দ্য ক্যারেক্টারিস্টিক্স, যেটা আমরা বলেছিলাম যে সেটলিং টাইম, রাইজ টাইম এন্ড দ্য স্টেডি টাইম গুলো বার করব। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? তাহলে শুধু আমি নীল কালিটা লিখলে এইটুকু আউটপুট পাবো, লাল কালিটা দিয়ে লিখলে আমরা এই আউটপুট গুলো পাবো। এই যে লেখা আছে উইথ পি কন্ট্রোলার, তার উপর আমরা যে গ্রাফটা পাবো তার উপর রাইট ক্লিক করে সেটলিং টাইম, রাইজ টাইম এগুলোকে আমরা পাবো। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে? ইয়েস স্যার। দিস ইজ উইথ দ্য হেল্প অফ পি, দিস ইজ উইথ দ্য হেল্প অফ পিআই, দিস ইজ উইথ দ্য হেল্প অফ পিআইডি। দেখো সবকটাতেই সিস্টেমের উপরে রাইট ক্লিক করে সেটলিং টাইম, রাইট টাইম, রাইজ টাইম গুলোকে ক্লিক করেছি। ওকে, উই হ্যাভ টু ফাইন্ড দোজ আউটপুটস। ক্লিয়ার? বোঝা গেছে সকলের এই জায়গাটা? কারো কোনো ডাউট আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। তাহলে ক্লাসটাকে শেষ করি, ক্যান স্টপ দ্য ক্লাস। স্যার স্যার সাবরুটিনটা জানি কোনটা বলে স্যার? সাবরুটিন হচ্ছে এই যে যেটা গ্রিন দিয়ে লিখেছি, সব লেখা আছে দেখবে, এই যে দিস ইজ দ্য সাবরুটিন ফর্ম, এই যে এই ফাংশনটা, এটাকে আমরা বারবার কল করে নিচ্ছি, বারবার এই জিনিস, এই চারটে লাইনকে বারবার না লিখে একবার লিখেই তিনবার কল করে নিলাম, পি পিআই আর পিআইডি। বুঝা গেছে? ঠিক আছে। থ্যাংক ইউ স্যার। সেশন শেষ করি, উই ক্যান কনক্লুড হিয়ার। হ্যাঁ স্যার। ইয়েস স্যার। ওকে। হ্যাঁ হ্যাঁ।